56ാമത്തെ ശാഖയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് മുട്ടത്ത് ബാങ്കിംഗ് രംഗത്ത് മാത്രമല്ല സമഗ്ര മേഖലയുടെയും പുരോഗതിയിലേക്കുള്ള ഒരു പുതിയ അധ്യായത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുവാനാണ്. ഈ സുദിനത്തിൽ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും കാനറ ബാങ്കിന്റെ പേരിൽ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ ശുഭദിനം ആശംസിക്കുന്നു. 110 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് 1906 ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപകനായ ശ്രീ അമ്മപ്പാൽ സുബ്ബറാവു പൈ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ സാധാരണക്കാരനും സാമ്പത്തികമായി വളരേണ്ടതുണ്ട് എന്ന ദീർഘവീക്ഷണത്തോടുകൂടി സ്ഥാപിച്ച ഈ പ്രസ്ഥാനം ഇന്ന് 9800 പരം ശാഖകളിലൂടെയും 11,000 പരം ATMകളിലൂടെയും ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തമായ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിലൊന്നായി നിലകൊള്ളുന്നു. സേവനത്തിലൂടെയും വിശ്വാസത്തിലൂടെയും സമൂഹത്തെ ശക്തമാക്കുക എന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തോടൊപ്പം ഇന്ന് മുട്ടത്ത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു പുതിയ യാത്ര ആരംഭിക്കാം. ചന്തമേറിയ പൂവിലും സബളാഭമാംസലഭത്തിലും സന്തതം കരതാരിയെന്നൊരു ചിത്രചാതുരി കാട്ടിയും ഹന്തചാരു കടാക്ഷമാരക അർക്കരേ സ്മീതിയും ചിന്തയാം മണിമന്ദിരത്തിൽ വിളങ്ങുമീശനെ വാഴ്ത്തുവിൻ. ചിന്തയാം മണിമന്ദിരത്തിൽ
വിളങ്ങും ഈശനെ വാഴ്ത്തുവിൻ. താങ്ക് യു സിജോ ജോസഫ് സർ. അടുത്തതായി വിളക്ക് കൊളുത്തി ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപകനായ ശ്രീ അമർവാൾ സുബ്ബറാവു ഭായ് അവരുടെ ഛായാചിത്രത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചന അർപ്പിക്കുന്നതിനായി വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. MLA, Kodupuzha constituency, respected GM and Circle Head, Sri Sunil Kumar sir, Srimati Mercy Devasya, President, Muttam Gram Panchayat, Sri Anthony John, Secretary, Muttam Gram Panchayat, Sri Raji Gopi, Ward Member, Muttam Gram Panchayat, our Mr. Vijay Joseph, representative of our premises owner, ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന മുട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മക്കൾ, dear convives, good morning to all. I welcome you all for the opening of the 56th branch of Kottayam region. നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയും, കനറ ബാങ്ക് ഒരു 120 വർഷത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു ബാങ്കാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് ബിസിനസ് 27 ലക്ഷം കോടി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. 10,000 ബ്രാഞ്ച്, we are nearing almost 10,000 branches. Kottayam region consists of Kottayam district പിന്നെ ഇടുക്കി district. ഈ രണ്ട് ചേർന്നതാണ് Kottayam region. ലാസ്റ്റ് മന്ത് കരിമണ്ണൂർ ബ്രാഞ്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദാറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് 55 ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട്. ഇത് 56ാമത് ബ്രാഞ്ചാണ്, മുട്ടം ബ്രാഞ്ച്. സോ ഇടുക്കിയിലെ ഇഫ് യു ടേക്ക് സെപ്റ്റംബർ 2023 മുൻപ് കനറ ബാങ്ക് മൊത്ത ബ്രാഞ്ചസ് 6 ബ്രാഞ്ചസ് മാത്രം ഇടുക്കി. സോ ഈ 2 വർഷത്തിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് 6 ബ്രാഞ്ചസ് വി ഹാവ് ആഡഡ്. ഈ 6 ബ്രാഞ്ചസിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് 160 കോടി ബിസിനസ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഓൾമോസ്റ്റ് ബിസിനസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഫർദർ ബ്രാഞ്ചസ് ഇടുക്കി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Lot of confidence Idukki people are giving us. That is why we are opening another branch. This is the 7th branch in Idukki district in 2 years. Muttam branch. In another, before December, we are going to open Elapara branch also. And next week we are going to open Paiga branch also. So the confidence, more confidence Idukki people are giving us. We are going to open more number of branches. So thank you for that. So we request you to constantly support like that.
this Muttam branch also, I request the Muttam people to please support Muttam branch also. With that request, I go to my welcoming part. First, I welcome our respected MLA, Sri P.J. Joseph sir of Kodubra constituency. Sir is very busy. In spite of that, he accepted to come here. So thank you, sir. Welcome. I welcome our respected GM and circle head, Sri Sunil Kumar sir. He has come all the way morning 5 o'clock. He left from Trivandrum, and he is a guiding force, and he is a real person. Branches, whatever deadline we are giving to HO, we are able to open it. This is because of his pure support and guidance. Thank you, sir, for coming here. I welcome Madam Mercy Devasya, President, Muttam Gram Panchayat. Welcome, madam. I welcome Mr. Andrej John, Secretary, Muttam Gram Panchayat. I welcome Sri Raji Gopi, Member, Ward 30, Muttam Gram Panchayat. I welcome all the people of Muttam Gram Panchayat who are going to be our future customers. As I already before E-branch opened in last week, I met some HNI customers here. And I welcome all the candidates present here and all the vendors who have helped us to open this branch on time. And as a regional head, I assure you the best service available in the industry. Please support the branch. Nandi, namaskar. അടുത്തതായി ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിനായി നമുക്ക് ഏവർക്കും പ്രിയങ്കരനായ തൊടുപുഴ നിയോജക മണ്ഡലം MLA ശ്രീ P.J. ജോസഫ് അവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Trivandrum Circle General Manager Sri Sunil Kumar, Panchayat President Srimati Devasya, Sri Anjali John, Sri Raji Gopi, P.G. Sri Shankar, Swagavasan Sri Ajay Prakash, Saudari Saudamari, ഇവർക്കെല്ലാം അഭിവാദ്യം. ഒരു ആന്ധ്രാ ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് കൂടി തുറക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകമായ സന്തോഷമുണ്ട്. ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്വീകരിക്കുന്നതിനും സംരംഭകർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സുകാർക്ക് വായ്പകൾ കൊടുക്കുന്നതിനൊക്കെയായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ശാഖ ഒരു നല്ലൊരു സന്തോഷമായ കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ശാഖയ്ക്ക് എല്ലാവിധമായ ഭാഗങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ട് ഈ ശാഖ കാണുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA P.J. ജോസഫ് സാർ, മുട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മാഡം മേഴ്സി ദേവസ്യ, മുട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ശ്രീ ആന്റണി ജോൺ, മുട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ വാർഡ് മെമ്പർ ശ്രീ Raji Gopi, വ്യാപാരി വ്യവസായ ഏകോപന സമിതി പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ P.G. Sri Shankar, my dear colleague Ajay Prakash PS and branch in charge Sri Sujit Nair, മറ്റ് ഇടപാടുകാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ, കാനറ ബാങ്ക് കോട്ടയം റീജിയണിലെ ശ്രീ അജയ് പ്രകാശ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ പുതിയ ബ്രാഞ്ചുകൾ കൂടുതൽ തുറക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ. തുടർന്നും ഏതാനും ബ്രാഞ്ചുകൾ പരിഗണനയിലുണ്ട്. അതും ഉടൻ തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ട് കാനറ ബാങ്ക് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അതിന് ഉത്തരം നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട്. കാരണം കേരളത്തിലെ CD റേഷ്യോ 100-നപ്പുറമുള്ള ഏക ബാങ്ക് കാനറ ബാങ്കാണ്. CD റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റ് വാങ്ങിച്ചാൽ ഏതാണ്ട് 103 രൂപയാണ് കാനറ ബാങ്കിൻ്റെ CD റേഷ്യോ. അതുകൊണ്ട് 100 രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 103 രൂപ വായ്പ കേരളത്തിൽ തന്നെ കൊടുക്കുന്ന ഏക ബാങ്ക് കാനറ ബാങ്കാണ്. ബാക്കി എല്ലാ ബാങ്കുകളുടെയും CD റേഷ്യോ, ശരാശരി കേരളത്തിലെ ബാങ്കുകളുടെ CD റേഷ്യോ 75-80 ആണെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാനറ ബാങ്കിൻ്റെ CD റേഷ്യോ 103 ആണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാകുന്നത്, മഹത്വം മനസ്സിലാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും 160 കോടി ബിസിനസ് എന്ന് ശ്രീ അജയ് പ്രകാശ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം, ഏതാണ്ട് 80 കോടിയോളം അല്ലെങ്കിൽ 75 കോടിയോളം ഡെപ്പോസിറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
80 കോടിയോളം 85 കോടിയോളം അഡ്വാൻസ് വായ്പകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഗുണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിന് അതിൻ്റെതായ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വികസനം ഉണ്ടാകും. അത് തന്നെയാണ് പൊതുമേഖലാ ബാങ്കായ കാനറ ബാങ്ക് കൂടുതൽ ശാഖകൾ ഗ്രാമീണ തലങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന് തയ്യാറാകുന്നതും സൂക്ഷിക്കുന്നത്. ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ 14-15 ബ്രാഞ്ച് ആയിക്കഴിഞ്ഞു. പൈക്കയുണ്ട്, വേറെ പൈക്ക ബ്രാഞ്ച് ഇപ്പം ഉടൻ തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. തുടർന്നും ഇതിന് എല്ലാവിധ സഹകരണവും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. MLA സാറിനുണ്ട്. ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനെയൊക്കെ എന്നിട്ട് വളരെ ശൈശവമായി എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. ഒരുമിച്ച് അടുത്തിരിക്കാൻ ഇവിടെ അവസരം കിട്ടിയതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം എനിക്കറിയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർ അറിയാവുന്ന അദ്ദേഹം ഒരു നല്ലൊരു കർഷകനാണ്, നല്ലൊരു ഗായകനാണ്. എനിക്കറിയില്ല എത്ര പേർ അറിയാമെന്നുള്ള കാര്യം. അത് വളരെ കാലമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരാളെന്ന് വഴി ഞാൻ പറയുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം എന്തുകൊണ്ടും ഈ ബ്രാഞ്ച് ഓപ്പണിങ്ങിന് വളരെ ചാരിതാർത്ഥ്യം നൽകുന്നു. ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ ചാരിതാർത്ഥ്യം നൽകുന്നു. തുടർന്ന് എല്ലാ സഹകരണങ്ങളും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു സർ. ആശംസകൾ അർപ്പിക്കാൻ കുട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി മേഴ്സി ദേവസ്യ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. പഞ്ചായത്തുമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത തൊടുപുഴയുണ്ട് ശ്രീ വിജയ ജോസഫ്. അതുപോലെ ഇവിടെ വിവിധ ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാനേജർമാരെ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ നല്ലവരായ നാട്ടുകാരെ. നമ്മുടെ കാനറ ബാങ്കിൻ്റെ പുതിയൊരു ശാഖ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് മുട്ടത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും നല്ല കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ 100 രൂപ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 103 രൂപ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ലോൺ കിട്ടി കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, നമ്മൾ ബാങ്കിലെ ജീവനക്കാർ നമ്മൾ വരുന്നവരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ബാങ്കിൻ്റെ പുരോഗതി. നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അവരെ ഒരു ഇതായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ആ ബാങ്കിലോട്ട് പോകാനോ ഒന്ന് ലോൺ എടുക്കാനോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ മുന്നോട്ട് വരിക. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഈ ബാങ്കിലെ സ്റ്റാഫിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ ഏത് ബാങ്കിൽ ചെന്നാലും നമ്മുടെ ഫെഡറൽ ബാങ്ക്, ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക്, അങ്ങനെ ഏത് ബാങ്കിൽ ചെന്നാലും അവരുടെ നമ്മളോടുള്ള ജനങ്ങളോടുള്ള സമീപനം വളരെ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കാനറ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരും നല്ല രീതിയിൽ ജനങ്ങളോട് പെരുമാറി നല്ല രീതിയിൽ ഇത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് കനിയാണ്. അതാണ് ശ്രദ്ധയിനകത്ത് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ കടന്നു വന്ന എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ വിജയങ്ങളും നന്മകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി. ആശംസകൾ അർപ്പിക്കാൻ കുട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ശ്രീ ആന്റണി ജോൺ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. വേദിയിലിരിക്കുന്ന തൊടുപുഴയുടെ വിജയ ജോസഫ് സാർ, മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, സദസ്സിലിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സുതാര്യമായ സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിരവധി ബാങ്കുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരമൊരു സേവനം നമുക്ക് നൽകാൻ, സുതാര്യമായ സാമ്പത്തിക സേവനം മുട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും നൽകാൻ പുതിയതായി ആരംഭിച്ച കാനറ ബാങ്കും അവരുടെ സഹപ്രവർത്തകർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ചടങ്ങിൽ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കാൻ കുട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 13 മെമ്പർ ശ്രീ റിജി ഗോപി അവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു. വളരെ ഐശ്വര്യം നിറഞ്ഞ ഈ യോഗത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം പ്രിയപ്പെട്ട MLA ശ്രീ PJ ജോസ് സാർ, അതുപോലെ കുട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രിയരായ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ മേഴ്സി ദേവസ്യ, ജനറൽ മാനേജർ ശ്രീ സുനിൽ കുമാർ സാർ, കുട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ശ്രീ ആന്റണി ജോൺ, മറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ന് നമ്മുടെ സുന്ദരമായ ഈ കുട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു ബാങ്ക് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുവാനും ഇങ്ങനൊരു സാഹചര്യം ഒരുക്കി തന്ന കാനറ ബാങ്കിൻ്റെ മുഴുവൻ ഭാരവാഹികൾക്ക് ആദ്യമായി അഭിനന്ദനങ്ങൾ, ആശംസകൾ അറിയിക്കുകയാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് 13 വാർഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാങ്കുകൾ ഉള്ള ഒരു വാർഡാണെന്നുള്ള ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മറ്റു ബാങ്കുകളെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇടപെടുന്ന രീതിയിൽ
എല്ലാവിധ വിജയങ്ങളും ഈ ബാങ്കിൻ്റെ സർവീസ് പരിഹരിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ആശംസകളോട് വാങ്ങുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ മുട്ടം ശാഖയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയ ഒരു പ്രിമൈസസ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി തന്ന ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് അവരുടെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ സ്നേഹോപകാരം സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ശ്രീ ബിജു ജോസഫ് സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. നൽകുന്നതിനായി ഞങ്ങളുടെ GM ശ്രീ സുനിൽകുമാർ സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ ബ്രാഞ്ചിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ആവശ്യമായ കോൺട്രാക്ട് വർക്ക്സ് നടത്തിയ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക്സ് കോൺട്രാക്ടർ RM Electricals, furnishing worker Shankar Trades, air conditioning work Blue Moon Agency, networking work VNet Technologies, CCTV and security system Army Enterprises. ചടങ്ങിൽ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിനായി മുട്ടം ശാഖയുടെ മാനേജർ ശ്രീ ശ്രീജിത് നായർ സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട അതിഥികളെ ശ്രീ PJ ജോസഫ് MLA സർ, ശ്രീ അജയ് പ്രകാശ് DF സർ, ശ്രീ സുനിൽ കുമാർ GM സർ, മെർസി ദേവസ്യ പ്രസിഡന്റ്, ആന്റണി ജോൺ സെക്രട്ടറി, റെജി ഗോപി മെമ്പർ വാർഡ് 13, എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരെ, പ്രിയ ഉപഭോക്താക്കളെ, ഇന്നത്തെ ഈ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ദിനത്തിന്റെ സമാപന നിമിഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദിയോടെ ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഈ പ്രദേശത്തെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്കും സേവനത്തിനും ഒരു പുതിയ അധ്യായം തുറക്കുകയാണ്. ആദ്യം ഈ മഹത്തായ ദിനത്തെ പ്രഭാവിതമാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശാഖയുടെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് ഈ നിമിഷത്തെ അഭിമാനപൂർവ്വം ഉയർത്തിയ തൊടുപുഴ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA ശ്രീ PJ ജോസഫ് സാറിനോട് എൻ്റെ ഹൃദയപൂർവ്വമായ നന്ദി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഞങ്ങളെ സ്നേഹോപകാരം സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അത് കൊടുക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങളുടെ GM ശ്രീ സുനിൽ കുമാർ നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം അനുഗ്രഹവും ഈ ശാഖയുടെ ഭാവി യാത്രയ്ക്ക് അമൂല്യമായ പ്രചോദനമാണ്. തുടർന്ന് കാനറ ബാങ്ക് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ റീജിയണൽ ഹെഡായ അസിസ്റ്റന്റ് ജനറൽ മാനേജർ ശ്രീ അജയ് പ്രകാശ് DS സാറിനോടും ബാങ്കിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കും ശാഖയുടെ വിജയത്തിനും നൽകിയ ശക്തമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും നിരന്തര പിന്തുണയ്ക്കും ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രചോദനാത്മകമായ മുഖ്യപ്രഭാഷണത്തിലൂടെ ഈ ചടങ്ങിന് ആത്മാവും ഉണർവും പകർന്ന കാനറ ബാങ്ക് തിരുവനന്തപുരം സർക്കിളിന്റെ ജനറൽ മാനേജർ ശ്രീ സുനിൽ കുമാർ സാറിനോട് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. താങ്കളുടെ വാക്കുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്സാഹവും ആത്മവിശ്വാസവും നൽകി. മുട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി മേഴ്സി ദേവസ്യയ്ക്കും സെക്രട്ടറി ശ്രീ ആന്റണി ജോണിനും വാർഡ് അംഗം ശ്രീ രജി ഗോപിക്കും വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ബിജു C ശങ്കറിനും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത അതിനെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തിയതിന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ ശാഖയ്ക്കായി ഈ
ഈ മനോഹരമായ കെട്ടിടം സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടി അനുവദിച്ച് ബിൽഡിംഗ് ഉടമയായ ശ്രീ ജോർജ് ജോസ് സാറിനോടും പവർ ഓഫ് അറ്റോർണി ഹോൾഡറായ ബിജു ജോസ് സാറിനോടും ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്വന്തം മുട്ടം ഗ്രാമത്തിലെ പ്രിയ ജനങ്ങളോടും ഹൃദയത്തിലേറിയ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും ആത്മാർത്ഥമായ സ്വീകരണവും സഹകരണവുമാണ് ഈ ശാഖ വളർച്ചയ്ക്കും വിജയത്തിനും പിന്നിൽ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി. നമ്മുടെ ATM പ്ലസ് CDM ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവില്ല. ATM കൊണ്ട് പ്ലസ് ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് മെഷീനും നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് തന്നെ വരുന്നതാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ശാഖയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിക്ഷേപം നടത്തിയ HNI ഉപഭോക്താക്കളായ ശ്രീ ജോൺ അഗസ്റ്റിൻ സാറിനും ശ്രീമതി അനില ജോണിനും അവരുടെ കുടുംബത്തിനും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. താങ്കളുടെ വിശ്വാസവും വന്നതും ഞങ്ങൾ അധികം വിലപ്പെട്ടതാണ്. തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് മുതൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ച് അക്കൗണ്ടുകൾ ക്യാൻവാസ് ചെയ്തതിന്റെ ശാഖയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് നിസ്വാർത്ഥമായി സഹകരിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട ടോമിച്ചന് ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതിന് നിർണായകമായത് ഇന്നത്തെ ചടങ്ങ് മനോഹരമായി അവതരിപ്പിക്കുകയും മികച്ച സംവിധാനത്തോടെ വിജയകരമാക്കുകയും ചെയ്ത ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ടീമിനോട് ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇന്നത്തെ ചടങ്ങ് വിജയകരമാക്കുന്നതിനായി അഹോരാത്രം പരിശ്രമിച്ച എല്ലാ സഹപ്രവർത്തകർക്കും ബാങ്ക് സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾക്കും മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കും പ്രിയ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും പ്രദേശവാസികൾക്കും എൻ്റെ ഹൃദയമേറിയ നന്ദി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ മുട്ടം ശാഖയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഒരു ബാങ്ക് ആരംഭം മാത്രമല്ല, ഈ നാടിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളുടെയും മുന്നേറ്റത്തിന്റെയും തുടക്കവുമാണ്. ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം, ബാങ്കിന്റെ സേവനം, സമൂഹത്തിന്റെ വളർച്ച, ഈ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളും ഒന്നിച്ചു ചേർന്നാൽ ആണ് യഥാർത്ഥ വികസനം. ടുഗദർ വി ക്യാൻ എന്ന കാനറ ബാങ്കിന്റെ മുദ്രാവാക്യം പോലെ നമുക്ക് ഒന്നിച്ചു മുന്നേറാം വളർച്ചയുടെ വഴിയിലൂടെ. എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹ സഹായങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഔദ്യോഗിക പരിപാടികൾ അവസാനിച്ചതായിരിക്കും. താങ്ക് യു.